السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، دریا، پہاڑی زمین اور اس پر پیدا ہونے والی تمام چیزیں سب مخلوق ہیں اور اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جسم اور شکل رکھنے والی چیزیں ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، مگر ایسی چیزیں اور قوتیں بھی خدا نے پیدا کی ہیں جن کے وجود کو ہم دیکھتے ہیں نہیں ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ زمین پر خدا نے جو چیز بنائی وہ سب جسم کو رکھنے والی ہے۔ ان میں جو بے حس و حرکت نہ اگتی ہے نہ بڑھتی ہے انہیں جمادات کہتے ہیں۔ جن چیزوں میں قوت نمو ہے یعنی وہ اگتی اور بڑھتی ہے ان کی دو قسمیں نباتات اور حیوانات ہیں۔ نباتات وہ مخلوق ہے شامل ہے جو اگتی ہے اور بڑھتی ہے مگر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس میں کائی سے لے کر تمام درخت اور پودے شامل ہیں، یعنی وہ بڑے بڑے تنوع درخت بھی جو پھل دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے بھی خود رد ہوتے ہیں اور جنگل اور پہاڑ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یا وہ جن کی کاشت کر کے جنہیں تیار کیا جاتا ہے۔ حیوانات میں وہ مخلوق شمار کی جاتی ہے جو نشو در نما کو قوت رکھتی ہے اور چل پھر سکتی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے جانوروں، کیڑے مکوڑوں سے لے کر ہاتھی، شیر، گھوڑا، گدھا، گائے، بکری، اونٹ تک حیوانات میں شامل ہوتے ہیں۔ حیوانات کی بھی دو قسمیں ہیں، حیوان مطلق اور جیوان ناطق۔ جیوان مطلق ہے وہ جاندار شامل ہے جو کچھ نہ کچھ بولتے تو ہیں مگر اشارات کے سوا ان کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ حیوان ناطق آدمی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ زبان کے ذریعے اپنے دل کا مدعا بیان کر سکتا ہے جس کو مخاطب سمجھ لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عقل بھی عطا فرمائی ہے اس لیے اسے ساری مخلوقات کا سردار بنایا، یعنی اشرف المخلوقات کے نام سے سرفراز فرمایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے ماتحت قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے خلیفہ الارض کہا، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں، تمام زمین پر جتنی جاندار و بے جان چیزیں ہیں ان پر خدا کی طرف سے آدمی و سرسرا یا نائب السلطنت ہے۔ اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے کام کا آرام و آسائش کے لیے جس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، مثلاً جانوروں سے سواری لے، درختوں کے پھل کھا کر سیر ہوا ہو، اسی طرح پتھر، مٹی، پانی، ہوا، آگ کو جیسے چاہے کام میں لائے۔ مگر جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ کو آدمی کو عطا فرمایا وہاں یہ زبردست ذمہ داری بھی اسی پر ڈالی ہے، اسے اپنے ہر عمل کی جواب یہی کرنا ہوگا۔ آدمی کو کسی انسان تو کیا کسی حیوان کے ساتھ بھی بے انصافی اور ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس خدا کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یوں ہی وہ لوگ جو اس کے دستگر ہوں، وہ پیٹ بھر غذا مہیا کرنا اور ان کی دوسروں ضرورتوں کو آرائش کا خیال رکھنا ہر آدمی کا فرض ہے، ورنہ ذرا ذرا سی کوتاہی میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ شہر بغداد کا نام تو سنا ہوگا کہ اس مشہور شہر میں ایک نامی گرامی چور تھا جس کا نام ابن سبات تھا۔ وہ 40 سال سے چوری کرتا تھا، کئی بار جیل کی سزا بھی بھگت چکا تھا۔ ایک رات یہ چور بغداد کے ایک محلے میں چوری کرنے کے لیے نکلا۔ اسے ایک احاطہ نظر آیا جس کی دیوار دور تک چلی گئی تھی، بیچ میں ایک پھاٹک تھا۔ جو چور سمجھا کہ یہ کسی رئیس کا محل ہے، یہاں اس کا باغ ہے، یہاں کسی بڑے سوداگر کا گودام ہے۔ اس نے آہستہ سے پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دالان میں پہنچ کر دیکھا تو ایک پرانی چٹائی اور چمڑے کا تکیہ ایک طرف پڑا ہے اور دوسری طرف کونے میں موٹے موٹے تھان رکھے ہوئے ہیں۔ تھان بہت وزنی تھے اور چور کا ہاتھ ایک ہی تھا، مگر جیسے بنا اس نے ادنی کمبلوں کا گٹھر باندھا، لیکن اس گھڑی میں ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے گر نہ لگ سکی۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر گٹھری نہ باندھ سکا، بالآخر وہ تھک کر بیٹھ گیا اور ہانپنے لگا۔ اتنے میں پاؤں کی آہٹ کان میں آئی اور دیکھا تو ایک شخص شمع میں ہاتھ لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ چور گھبرایا لیکن آنے والے نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ اس شخص کے بات پر
बदन पर बादामी रंग की आभा थी। उसने कहा, दोस्त तुम कुछ थके मालूम होते हो, थोड़ा सा दूध पी लो, तब तक मैं गठरी बांध दूंगा हूँ, फिर जहाँ कहोगे मैं सामान पहुँचा दूंगा। वो एक लकड़ी के प्याले में दूध भर कर लाया। जब चोर उसे पी चुका तो सामान की बड़ी गठरी उसने अपने सर पर रखी और छोटी गठरी चोर को दी, उसके साथ चल दिया। चोर ने रास्ते में सोचा, ये भी कोई चोर ही मालूम होता है जो मुझसे मालूम पहले चोरी की नीयत करके उसके घर में दाखिल हुआ था। ये सोचकर उसने कहा, भाई देखो हिस्सा बराबर ही कार का हैगा, ऐसा ना हो कि बड़ी गठरी जो तुमने ली है तुम उसी को अपना हिस्सा कहकर लेने की कोशिश करो। साथी ने कहा, नहीं तुम इत्मीनान रखो, ऐसा ना होगा। अजनबी की गठरी इतनी भारी थी कि वो उसके बोझ से दबा जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। रास्ते में एक जगह चोर ने उसके एक लात मार दी और कहा, कमबख्त लालच के मारे क्यों इतना बोझ बांध लिए कर अब चल भी नहीं सकता। रफ्ता रफ्ता दोनों ने शहर के बाहर निकलकर एक वीरान मकाम में पहुंच गए और अजनबी ने गठरी से सर उतार कर रख दी और कहा, ले दोस्त अब मैं तुझसे रुखसत होता हूँ। तेरे काम में जो सुस्ती मुझसे हुई मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। खुदा माफ़ करने वाले से बहुत खुश होता है। मगर इतना बता ही देता हूँ कि तूने जो कुछ मुझको समझ रखा है वो मैं नहीं हूँ। अजनबी ने बताया, जिस मकान में तुम मुझसे मिले थे उस मकान का मालिक मैं हूँ। तुम मेरे मेहमान थे, इसलिए तुम्हारी तवाज़े करना मेरा फ़र्ज़ था। अब तुमने मेरा काम देख लिया, आइंदा जब कोई ज़रूरत हो तो बेतामिल चले आना, मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद करूँगा। अजनबी मुसाफा करके चल दिया और चोर हक्का बक्का मुंह ताकने लगा जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। दूसरे दिन सुबह चोर उस मकान के पास पहुंचा। सामने एक लकड़ी फरोश की दुकान थी। उसने दुकानदार से दरियाफ्त किया, ये किस सौदागर का मकान है? दुकानदार ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते इसमें बगदाद की सबसे बड़ी वली अल्लाह दरवेश का कामिल हज़रत शेख जुनैद रहते हैं। इब्न साबात मुतहय्यर रह गया, जिराअत करके अंदर गया तो देखा कि हज़रत शेख चटाई पर तशरीफ़ फरमा है, इबादत इलाही में मसरूफ़ हैं। दौड़कर कदमों में गिर पड़ा और रो कर अपनी खताओं की माफ़ी तलब की। शेख ने शफ़क़त के साथ उसका सर अपने कदमों से उठाया और उसके हक़ में दुआ की खैर फरमाई। अहमद इब्न साबात का शुमार हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के मरीदान में ख़ास होता है, जो हज़रत के हुस्न के सलूक के बाइस एक आदि चोर से अल्लाह वाले बन गए। खुदा देखता है। इस्लाम के खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दस्तूर था कि आप रात को भेष बदल कर महल्ले महल्ले रिया के दुख दर्द से वाकिफ़ होने के लिए गश्त किया करते थे। एक रात इस तरह गश्त करते हुए उन्होंने सुना कि एक घोसी के मकान में माँ और बेटी की बातों की आवाज़ आ रही है। माँ बेटी से कह रही थी कि उठकर दूध में पानी मिला दे। बेटी ने, जो बड़ी ईमानदार मालूम होती थी, माँ को जवाब दिया, अम्मा दूध में पानी न मिलाया करो, ये बड़ी बेईमानी की बात है। माँ ने पूछा, क्यों? बेटी ने कहा, हमारे अमीरुल मोमिन का हुक्म है कि झूठ ना बोलो, हर काम को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करो। माँ ने कहा, ए अमीरुल मोमिन, यहाँ कहाँ खड़े देख रहे हैं कि दूध में पानी मिलाया गया है? बेटी ने जवाब दिया, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो खुदा तो देखता है, जो हर जगह हाजिर नाजिर है और हमारा कोई अमल उससे पोशीदा नहीं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये गुफ्तगू सुनते हुए गुजर गए। सुबह को आपने अपने साहबजादे आसिम को हुक्म दिया कि वो घोसन और उसकी लड़की को बुला लाएं। जब माँ बेटी दोनों आ गईं, हज़रत खलीफा दोनों ने उनसे गुज़िश्ता रात का सारा माजरा दरियाफ्त किया। माँ डरी, लेकिन लड़की ने अपने और माँ की सारी गुफ्तगू निहायत सच्चाई के साथ बयान कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़की की सच्चाई और ईमानदारी बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने साहबजादे आसिम का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। बच्चों देखो, सच्चाई और ईमानदारी कैसी आला सिफत है घोसन की गरीब लड़की की। उस खूबी का इनाम मिला कि उसने हज़रत फ़ारूक आज़म जैसे जलीलुल क़द्र खलीफा इस्लाम की बहू का आला मर्तबा पाया। हमेशा सच्चाई को रखो अजीज़, कि सच के बराबर नहीं कोई चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे उर्दू बयानात आपको बताते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।